છુપાઈ જવાની ઈચ્છા રાખે છે કોઈ પણ પ્રકારે, એને જુગુપ્સા કહેવાય. આને પાશ કહેવાય છે. આ પણ જીવનો સ્વભાવ છે. આ પાશથી હું તમે બંધાયેલા છે. ત્યાર પછીનો પાશ કુલ. કુલ કુલ આપણું જે કુળ છે, મારું કુળ કેવું મોટું, મારું કુલ કેવું ઉત્તમ. ઉત્તમ કુલમાં હું જન્મ લઈને આવ્યો છું. મારા સમાન આ જગતમાં કુલવાન કોણ છે? આ પણ એક પાશ છે. ઉત્તમ કુળમાં જન્મ લઈને તમે આવો ને તો એનું એક બંધન છે તમને અને મને કે ભાઈ સારા કુળમાં હું જન્મ્યો છું, બસ. અને ત્યાર પછી શીલ. શીલ પણ એક પાશ ગણવામાં આવ્યો છે. શીલ, શીલને પાશ ગણ્યો છે. તો હું કેટલો શીલવાન, હું કેટલો પવિત્ર, હું કેટલો નિર્મલ. આ શીલ પણ તમને બાંધે છે. એ પણ તમારી સાધનામાં અડચણરૂપ બને છે. અને પછી આઠમો પાસ જાતિ. જાતિ, હું ઉત્તમ જાતિનો, હું ઉચ્ચ કુળનો, હું ઉત્તમ જાતિનો છું, ઉત્તમ જાતિમાં જન્મ લઈને આવ્યો છું. તો આવા જે પાશ છે, 8 પાશથી જે બંધાયેલો હોય છે, એને જીવ કહેવાય છે. જીવ. તો કે પાશબદ્ધો ભવે જીવ ઓર પાશ મુક્ત સદા શિવ. પાશબદ્ધ ભવે જીવ, પાશથી બંધાયેલો, આ 8 આવરણથી જે બંધાયેલો હોય છે એને જ જીવ કહેવાય. અને જે આવરણથી મુક્ત છે આનું નામ શિવ. ઠાકોર રામકૃષ્ણ પરમહંસ હતા ને, એ જ્યારે દક્ષિણેશ્વરમાં માં કાलीની समाधि में मग्न रहता ने, एक बार वो घूम रहे थे अपने प्रांगण में, समाधि में से बाहर आए और घूम रहे थे. शरीर पर एक ही धोती पहनी थी. अब देखो, एक वस्त्र पहना था, घूम रहे थे तो धीरे धीरे धोती छूट गई, ग्रंथि छूट गई तो धोती निकलने लगी. धोती निकलने लगी. इस महापुरुष को यह भी पता नहीं था कि मेरा वस्त्र नीचे गिर रहा है, मेरा वस्त्र नीचे गिर रहा है, ग्रंथि छूट गई है. इतनी समाधि अवस्था में, इतने भाव में रहते थे महापुरुष, तो वस्त्र का भी पता नहीं रहा था इस महापुरुष को, और घूम रहे थे. किसी सेवक ने आकर कहा, देव, अब धोती का एक छोटा सा छेड़ा, एक छोटा सा छोर ही बचा है आपके कंदोरे में. पोते कंदोरो પહેરતા, कंदोरो. रामकृष्ण परमहंस હતા ને, એ ચાંદીનો કંદોરો પહેરતા. અને પહેલાના સમયમાં લોકો ધોતી પહેરે ને માથે કંદોરો બાંધે. કેડે કંદોરો હોય તો એ કંદોરામાંથી धोती धीमे धीमे छूटती छूटती तो ये तो आगे चले जा रहे थे, धोती निकल गई बिल्कुल, और ये पीछे आ रही थी. एक छेड़ो खाली एम खोसेलो હતો, ये भी पता आपको नहीं था. उसने आकर कहा, बाप जी आपकी धोती निकल रही है. क्या कहा? तो कि धोती निकल जाएगी. अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ये पाश भी छूट जाए मेरा. क्या कहा? एक पाश बचा है, बस ये पाश भी मेरा छूट जाए. मैं चाहता हूं कि ये भी छूट जाए. અને મહાપુરુષ હંમેશા જ્ઞાનની ભાષામાં બોલતા હોય છે. इस आदमी की भाषा आप देखो, अंगूठा छाप व्यक्ति. कहने का भाव कि माँ का उपासक सब प्रकार के पाश से छूटा हुआ होता है. कोई पण जातनी पाशथी बंधाયેલો હોય એને જ જીવ કહેવાય, પણ પાશથી મુક્ત હોય એ સદાશિવનું રૂપ છે. माँ उसके साथ बातें किया करती थी. ઠાકુરની ઉપાસના પદ્ધતિ છે ને, બહુ અદ્ભુત હતી, વિલક્ષણ હતી. एक वक्त माए ठाकुर ने पूछू, बेटा तू कुछ चाहता है क्या? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मारे तने कहीं आपू छे ले तो तमारे कहीं देवू हो तो आपी दो. शू आपशो? तो कि मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ. क्या देंगे? मैं तुझे रूप देती हूँ. और कहते हैं कि माँ ने ठाकुर के शरीर में कुछ ऐसा रूप प्रवेश करा दिया कि ठाकुरना रूपनी शोभा, ठाकुर रामकृष्ण देव मानो को सोनू केम होय, सोनानो वर्ण केवो होय, सोनानो वर्ण केवो होय एवा एना शरीरनो वर्ण थई गयो. तप्त सोना, तपेलू सोनू केवुं होय, आवो वर्ण एनो थयो. अने शरीर केवुं देखाय छे? कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा. ऐसे दिखाई देने लगे. हनुमान जी आवा देखाय छे, देखाय छे ने? रोज बोलो तमे, कंचन बरन बिराज सुबेशा, कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन
પહાડ હોય એવા હનુમાનજી દેખાય છે. જાનકીજીની સામે જાણે એણે જ્યારે મોટું રૂપ લીધું ને अशोक वाटिका में, कहा माँ ने बेटा तू छोटा सा है, ये सब बिशीचर बड़े बड़े तुझे खा जाएंगे, तू छोटा सा बंदर दिखाई देता है. देखो माँ मैं छोटा नहीं हूँ, देख लो मुझे. और हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया. मानो कोई सोनानो पहाड़ हो एवा देखाय छे. कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा. मानो कोई सम्रांगण में कोई मोटो वीर उभो होय, मोटो बलबीर का रूप धारण करके वो खड़ा हो, वैसे हनुमान जी ने बहु मोटा पहाड़ जेवड़ू रूप लीधु, मानो कोई सोनानो पहाड़ हो. ऐसा लिखा गोस्वामी जी ने. साधक के शरीर का वर्ण धीरे धीरे ऐसा होने लगता है. साधना करो ने तमे तो साधकना शरीरनो वर्ण छे ने सोना जेवो देखावा लागे छे. हनुमान जी ऐसे दिखाई देते थे. और यही रूप ठाकुर को दे दिया माँ ने. कहते हुआ क्या, ठाकुर को तो पता नहीं था कि भाई मेरे शरीर में परिवर्तन हो गया है. ठाकुर नहीं जानते थे. एक बार बाहर आए, बाजार में घूमने जाते थे, कभी कभी अकेले चले जाते थे. तो घूमने जाते थे तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग ठाकुर के पीछे पीछे चलने लगे. जेम दीवाने जो केम पतंगिया दौड़े एम बहुत सारे लोग ठाकुर के पीछे पीछे दौड़ने लगे. आकर्षण करके सबका आकर्षण कर दिया ठाकुर ने और पीछे पीछे सब जाने लगे. ठाकुर ने सोचा कि ये सब मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं, ये सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं, आटला बदा मारी पाछळ पड्या छे. ठाकुर की समझ में, ठाकुर वहां से भागे और भागकर घर में आ गए. वही बीजा दिवसे बाहर आवे छे तो बीजा दिवसे पण ए ज हालत. ठाकुर ने समझाયું नहीं कि आ શું થઈ રહ્યું છે. ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने तो थोड़ा दिवस वीत्या ने माँ के पास आकर कहा, माँ ये तूने जो मुझे जो शक्ति दी है वो वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए. शक्तिपात जो तुमने मुझ में कर दिया है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रूप नहीं चाहिए. माँ ने वो शक्ति को वापस ले लिया. मुझे किसी का और का आकर्षण नहीं चाहिए, मुझे किसी का संग नहीं चाहिए. लोग मुझे मेरे पीछे आए वो मुझे अच्छा नहीं लगता. महापुरुषों છે ને अरतिर जन संसदी में रहता है. अरतिर जन संसदी यानी जन संसद उसे अच्छी भजन में विक्षेप होता है, भजन में विक्षेप होता है, उसकी धारा टूट जाती है, इसलिए जरूरी है. तो ये पाश है मेरे भाई बहन, ये सब पाश भक्तों ने माटे जीवने माटे बधाय पाश माथी मुक्तिनी आ कथा छे भाई. आ कथा आपने कहे छे कि आ पाश मुक्त बनो, तमारे पाशमाथी मुक्त थवा माटे तमे मनुष्य बनीने आव्या छो. आ आटला पाश तमारा छूटे तो समझવું रक्तबीज मरायो. ये रक्तबीज के वध की कथा है. रक्तबीज पछी आवे छे निशुंभ. आ निशुंभ ए ममत्व छे, ममता छे. पाशमाथी छूटवा लागो એટલે તમારું મમત્વ મટી જાય અને મમતા મટે એટલે અહંકારને મરવું જ પડે. અહંતા કોણ છે? શુંભ અહંકાર છે. મમતા મરી ગઈ તમારી. देखो महापुरुषो फरियाद करे ने आज मारी ममता न मरे, एनु मारे શું કરવું? મારી મમતા ન મરે એનું મારે કરવું શું? આપણા દેશી ભજનાનંદીઓ આવા ભજનો ગાયા છે કે આજ મારી મમતા ન મરે એનું મારે શું કરવું. મમતા મરવી જોઈએ, મમતા મીટવી चाहिए. અને ક્યાં સુધી મમતાને પકડી રાખશો? આ મમતા એ જ નિશુંભ છે અને મમતા મરે એટલે અહમતાને મટવું પડે. શુંભ અહંકાર છે. तो ये पूरा क्रम बताया मेरे भाई बहन, पूरा क्रम रुद्र ग्रंथि का भेदन से लेकर अहंकार के नष्ट की ये सब बातें बताई इस कथा में. तो ये तो मैंने आपको समास में बताया है. ये पूरी कथा विस्तार से होती है. ये तो समास के रूप में टूक में कही है बधी बातों. एवा एवा सुंदर भाव है ये सब कथा में. तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि महापुरुष भी भगवती की आराधना करते हैं. હવે આમાં લખે છે એક બહુ સરસ વાત લખે છે કે ભગવાન શંકરજી જ્યારે અગ્નિસ્તંભ રૂપે પ્રગટ થયા, અગ્નિસ્તંભ રૂપે જાણતે હો, શિવપુરાણમાં કથા આવે છે અને અહીંયા પણ એનો ઉલ્લેખ છે કે અગ્નિસ્તંભ રૂપે ભગવાન પ્રગટ થયા. કોની સામે? બ્રહ્મા અને વિષ્ણુની વચ્ચે ઝઘડો ચાલતો હતો. શિવકથામાં આ વાત આવે છે કે બ્રહ્મા કે હું મોટો ને શિવ કે હું મોટો. હવે બંનેની મોટાઈનું યુદ્ધ ચાલતું હતું. એવામાં બંનેની વચ્ચે અગ્નિસ્તંભ પ્રગટ થયો. અગ્નિ રૂપે ભગવાન શિવનું પ્રાગટ્ય થયું.
તમને ખબર છે એ કે દિવસે થયું? જે દિવસે ભગવાન અગ્નિસ્તંભ રૂપે પ્રગટ થયા એ દિવસ મહાશિવરાત્રિ. એ દિવસ મહાશિવરાત્રિ, મહાશિવરાત્રિનો દિવસ એ ગણાય છે. તમે સાંભળ્યું છે કે એ કયું ઠેકાણું કે જ્યાં અગ્નિસ્તંભ પ્રગટ થયો? દક્ષિણ ભારતમાં અરુણાચલેશ્વરમ જે કહેવાય છે, એ અરુણાચલેશ્વરમ નામનો આ જે પહાડ છે, એ પહાડ એ જ એ ઠેકાણું કે જ્યાં ભગવાન શિવજી અગ્નિસ્તંભ રૂપે પ્રગટ થયેલા. શિવપુરાણમાં કથા વિસ્તારથી છે, પણ અહીંયા થોડોક જ ઉલ્લેખ કર્યો છે. માનો મહિમા કહેવા માટે અહીંયા થોડો ઉલ્લેખ કર્યો છે. शिव और ब्रह्मा के बीच जब संघर्ष हुआ और उस समय शंकर जी ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, और उस समय भगवान ब्रह्मा नीचे गए उसका ताक पाने के लिए कि भाई कहाँ तक है स्तंभ, तो अता पता नहीं चला, वापस आ गए. विष्णु भी वापस आए. विष्णु को पूछा ब्रह्मा ने, तुमने कुछ पाया? विष्णु ने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं पाया, ये तो स्तंभ का कोई अंत ही नहीं है, ऐसा लगता है. ब्रह्मा को लगा कि भाई मैं झूठ बोल दूं. ब्रह्मा ने कहा मैंने अंत पाया. विष्णु ने कहा तुमने अंत पा लिया? तो क्या हाँ, कोई प्रमाण है क्या? तो क्या प्रमाण है? देखो ये केतकी का पुष्प प्रमाण है. केतकीना पुष्पने बोलावीने पूछ्યું કે કહો જોઈ આ બ્રહ્માજી સાચું કહે છે? તો કે હા સચ બોલ રહા है. જૂઠી ગવાહી આપી કેતકીના પુષ્પે. હવે કેતકીનું પુષ્પ જૂઠું બોલ્યું, બરાબર એ જ વખતે ભગવાન મહાદેવ પ્રગટ हुए. शंकर जी प्रकट होकर बोलने लगे, दोनों को कहने लगे कि तमे बन्ने वच्चे जो झगड़ो थयो छे ए खोटो झगड़ो करो छो. तुम दोनों समान हो, न किसी से कोई बड़ा है न छोटा है. मैं भी तुम्हारे जैसा हूं. क्या कहा? आपको पता होना चाहिए कि हम तीनों का आधार जगदम्बा है. हम तीनों का आधार આપણા ત્રણેયમાં જે શક્તિ સામર્થ્ય છે એ માને કારણે છે, ભગવતી જગદંબાને કારણે છે. આમ જગદંબાનો અહીં મહિમા કહેવામાં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ વચ્ચે વિવાદ થતા એ તેજ પ્રગટ્યું અને એ તેજ સ્વયં મહાદેવ કા રૂપ धारण करके माँ की महिमा गा रहा है. शंकर जी स्वयं આજે માની મહિમા ગાય છે. તો એ જે અગ્નિસ્તંભ જ્યાં પ્રગટ થયો ને, એને અરુણાચલેશ્વરમ નામનો પહાડ આજે પરિક્રમા કરે છે લોકો એની. જેમ આપણે ગિરનારની પરિક્રમા હમણાં શરૂ થાય, નોમની ધજા ચડશે અમારે ગિરનાર જુનાગઢમાં, એટલે લાખો લોકો આવશે ગિરનારની પરિક્રમા કરવા માટે. નોમની ધજા ચડે અને પછી 11થી પરિક્રમા શરૂ થાય. પણ આજે શું છે કે લોકો વહેલી પરિક્રમા શરૂ કરી દે છે, વહેલા આવી જાય છે. નહીં તો નિયમ 11નો છે, તો 11થી પૂનમ સુધીમાં એ પરિક્રમા પૂરી થાય પહાડની. શું કામ? શા માટે? એ પહાડની ગુફાઓમાં આજે અનેક સિદ્ધ પુરુષોનો નિવાસ છે, અનેક સિદ્ધોનો નિવાસ છે ત્યાં. એટલે તમે મા ભજનાનંદી મહાપુરુષોની પરિક્રમા કરો છો, એનું તમને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે, પુણ્ય મળે છે. એમ દક્ષિણેશ્વર એવી રીતે અહીંયા અરુણાચલેશ્વરમની પણ પરિક્રમા થાય. બ્રહ્મગીરી પહાડની પણ પરિક્રમા થાય છે. ક્યાં એવું બ્રહ્મગીરી? નાસિક ત્રંબક. ભગવાન ત્રંબકેશ્વર જ્યાં બિરાજે છે એ બ્રહ્મગીરી પહાડની તળેટીનો ભાગ છે. એ બ્રહ્મગીરી પહાડની પણ મહારાષ્ટ્રન લોકો, ખાસ કરીને વારકરી સંપ્રદાયમાં જે માનનારા લોકો હોય છે એની પરિક્રમા કરે છે. વારકરી કોણ? ભગવાન જ્ઞાનેશ્વર, ભગવાન સોપાન, ભગવાન નિવૃત્તિનાથ. જ્ઞાનેશ્વરના મોટા ભાઈ છે શ્રી નિવૃત્તિ. તો આ બધા વારકરી સંપ્રદાયમાં માનનારા લોકો છે. ખરેખર નિવૃત્તિનાથ છે ને, એના ગુરુ હતા ગહેનીનાથ. જ્ઞાનેશ્વરના ગુરુ કોણ? નિવૃત્તિ, એના સગા મોટા ભાઈ, એના ગુરુ છે. નિવૃત્તિના ગુરુ કોણ? ગહેનીનાથ. ગહેનીનાથના ગુરુ કોણ? ગોરખનાથ. ગોરખનાથના ગુરુ કોણ? મત્સ્યેન્દ્રનાથ. મત્સ્યેન્દ્રનાથના ગુરુ કોણ? સાક્ષાત ભગવતી જગદંબા ઉમા, જેની આપણે કથા ગાઈ રહ્યા છીએ, જેની કથા આપણે ગાઈએ. ઉમાના બે શિષ્યો ગણાયા છે, જાલંધર અને મત્સ્યેન્દ્ર. એ ઉમાના બે શિષ્યો. અને ઉમાના ગુરુ કોણ? મહાદેવજી. भगवान शंकर जी वो उमा के गुरु है और भगवती उमा वही परंपरा को आगे ले जाती है. હવે આ પરંપરામાં ઉપાસના કોની થાય છે? તો કે રાધા કૃષ્ણ તત્વની ઉપાસના થાય છે. રાધા કૃષ્ણ તત્વ, રાધાની ઉપાસના થાય છે આ પરંપરામાં. નાથ શબ્દ આવે ને એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ તો અહીંયા કોનું ભજન થતું હશે. પણ નાથ પરંપરામાં રાધા કૃષ્ણ તત્વની ઉપાસના કરવામાં નો મહિમા વધે એટલે મહાદેવજી આ પરંપરા શરૂ કરી અને ये परंपरा को आगे ले गई भगवती जगदम्बा उमा.
तो इसलिए भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि हम सबका आधार जगदम्बा है और जगदम्बा के लिए हम संसार में आए हैं, आप संघर्ष मत कीजिए। ये कथा यहाँ पर बताई अंत में, पंचम स्कंद के अंत में, और कहा कि भगवती जगदम्बा का शरण हम सबको ले, उसी में ही हमारा उद्धार है। तो आ प्रकारे एनो महिमा गान करी અને ભગવતી જગદંબાના મહિમાને प्रकाशित કર્યો છે भगवान महादेव जी पण। चलो भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनकी शरण में जाए, स्वाभाविक है, लेकिन सबसे बड़े अच्छे अगर कोई सेवक है माँ के तो महादेव जी है। भगवान शंकर जी माँ के सबसे अच्छे बड़े भक्त है। तुमने खबर नहीं हो, महादेव जी माँ को राजी करने के लिए उनके सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं। स्वयं आप अपने हाथों से माँ की सेवा करते हैं, माँ को बिठाते हैं मंडल में, माँ की आप पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, और माँ प्रसन्न हो जाए, जगदम्बा प्रसन्न हो जाए एने माटे भगवान नाचे छे, महादेव जी नृत्य करे छे, एने प्रदोष नृत्य कहेवाय छे। शुं कहेवाय? प्रदोष नृत्य। शंकर जी नृत्य करते हैं। शंकर जी बड़े अच्छे नर्तक हैं, जैसे भगवान कृष्ण भी है ना, अच्छे नर्तक है, वैसे भगवान शिव भी अच्छे नर्तक है, और इस प्रकार माँ की उपासना करते हैं। અને આજે તમે જો શક્તિપીઠો જ્યાં હોય, શક્તિપીઠમાં માનું આસન ઊંચું હોય, મહાદેવજીનું આસન નીચું હોય। પ્રત્યેક શક્તિપીઠોમાં શિવલિંગ હોય છે, પણ તમે જોયું નહીં હોય કે શક્તિનું દર્શન કર્યા પછી તમે બહાર આવો એટલે તરત જ નીચે મહાદેવજી બેઠા હોય। મહાદેવજીનું દર્શન પહેલાં કરાય, પછી માનું દર્શન કરાય। भगवान नीचे बैठा है, पर पहला इनु दर्शन करो, क्योंकि वो माँ के स्वामी है, वो जगदम्बा के स्वामी है। यहाँ नीचे बैठे हैं क्योंकि माँ को सम्मान दिया है। भगवाने माता ने सम्मान आप्यो छे, पोते पोतानुं आसन नीचे राख्યું છે, लेकिन उनका दर्शन आप पहले करो, माँ राजी होती है, क्योंकि वो जगत के नाथ है, महादेव है, जगत के स्वामी है। तो आ प्रकारे महादेव जी मानो महिमा वर्णव्यो है। आ प्रकारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करनारो आ चरित्र में आपने कहूँ, भगवान व्यासे कहूँ है जन्मेजय। ये कथा मैंने आपको सुनाई और अब मैं आपको आगे की कथा में लिए जा रहा हूँ। હવે આગળની કથાનું આમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। શરૂઆતમાં અહીં ઋષિઓ થોડા પ્રશ્ન કરે છે। ऋषिवर पूछते हैं, सुनिए महाराज। सूतं सूत महाभाग मिष्टते वचनामृतं न तृप्ता स्म वयं पितवा द्वैपायन कृतं शुभम् पुनस्त्वां प्रष्टुमिच्छामः कथा पौराणिकीं शुभां वेदेऽपि कथितं रम्या प्रसिद्धा पापविनाशिनी प्रसिद्धा पापविनाशिनी। ऋषिवरों ने पूछा कि महाराज आपने बड़ी अद्भुत कथा हमें सुनाई, आपने ये भी कहा कि माँ ने दानवों को नष्ट किया, तो मेरे मन में प्रश्न हो रहा है, क्या माँ कभी दानवों पर कृपा नहीं करती? क्या माँ को देव ही अच्छे लगते हैं? क्या माँ के अंदर पक्षपात है? माँ ऐसा क्यों करती है? माए दानवोने शुं काम मार्या, शा माटे एने नष्ट कर्या? मने तो एम लागे छे कि माँ भेदभाव राखे छे, पक्षपात राखती हशे। तो कहा व्यास ने जन्मेजय को कि ऐसा प्रश्न पूछा गया। तब सूत ने कहा, देखो ऋषिवर, व्यास ने कहा कि माँ के मन में कोई भेद नहीं होता, माँ तो अनुग्रह करती है, कृपा करती है। क्या करती है? कृपा। कृपालु है, कृपा करने वाली है, लेकिन शर्त यह है आप उनकी शरण में जाए, बस उनकी शरण में जाए। तमारे एना शरणे जवुं जोईए। तमे एना शरणे जाओ એટલે તમારી રક્ષા કર્યા વિના રહેતી જ નથી, પણ તમે એના શરણે ન જાઓ તો કૃપા કેમ કરે? ગમે તેવો માણસ હોય, કર્મ ભ્રષ્ટ હોય, કાલ ભ્રષ્ટ હોય, સ્વભાવ ભ્રષ્ટ હોય, ભલે તમારું કર્મ ખરાબ હોય, પણ તમે એના શરણે જાઓ। चिंता न करो कि भाई मेरे कर्म बहुत मलिन है, मैं कैसे जाऊं। उनके पास चले जाओ,
તમારા કર્મને શુદ્ધ કરશે. તમારો સ્વભાવ ભલે ખરાબ હોય, ખરાબ સ્વભાવના લોકોના સ્વભાવને સુધારે છે જગદંબા. દેખો, કથા સાંભળવાથી તમારો સ્વભાવ સુધરે. ભગવાનના સ્વભાવની કથા સાંભળો ને તમારો સ્વભાવ શુદ્ધ બને. તમારો સ્વભાવ જ્યારે ખરાબ હોય એને શુદ્ધ કરવો હોય તો ભગવાનના સ્વભાવની કથા સાંભળો, ભગવતીના સ્વભાવની कथा तमें श्रवण करशो, તમારો स्वभाव शुद्ध बने छे. लेकिन शर्त यह है कि आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा. वो तो कृपा करती है, माँ तो अनुग्रह करती है. अनुग्रह करवो ये मानो स्वभाव છે. કૃપા કરવી એનો સ્વભાવ છે. મેં પહેલા જ દિવસે કીધું હતું, શરૂઆતમાં જો યાદ હોય તો. શું કીધું હતું? કે તમારે ઘેર ભાગવત બેઠું છે, દેવી ભાગવત, मतलब माँ आप पर कृपा करना चाहती है. કૃપા કરવી હોય જેને ભગવતી જગદંબાને, જેના ઉપર એના ઘેર એક કથાનું રૂપ લઈને આવે છે. આપણને બધાને કથામાં બેસાડવા મતલબ એને મારીને તમારી ઉપર કૃપા કરવી છે. कृपा कथा है, कथा ही कृपा है, कथा ही कृपा है. देखो, कथा में आप आकर बैठे, समझना कि वो आप पर कृपा करना चाहती है. तो भगवान की कृपा मेळववा माटेनो सहेलामां सहेलो आ मार्ग है भाई. उनकी कथा में जाकर बैठो. कथा और कृपा दोनों एक है. અને હું આપણે એટલું કહી દઉં, જો યાદ રહે તો તમને યાદ રાખવા જેવું છે કે એક વખત તમારી ઉપર એની કૃપા થઈ જાય तो संसार में बधी शक्ति नो नाश थाय छे, लेकिन कृपा शक्ति का नाश कभी नहीं होता. कृपा शक्ति का नाश कभी नहीं होता, अनुग्रह शक्ति का नाश कभी नहीं होता. एक बार आप पर कृपा हो जानी चाहिए बस. પછી આપણા માવતરની હોય તો ભલે, દેવની હોય તો ભલે, દેવીની હોય તો ભલે, કોઈ ગુરુની કૃપા હોય તો ભલે, પણ એક વખત તમે કોઈના કૃપાપાત્ર બની ગયા, કોઈ તમારી માથે કૃપા કરી દીધી, તો એ કૃપા શક્તિનો કોઈ દિવસ નાશ થઈ શકતો નથી. જગતમાં બધી શક્તિઓનો નાશ થઈ શકે છે, लेकिन इस शक्ति का नाश कभी नहीं होता. પછી ચાહે તમે ગમે એટલા જન્મ લો, એ કૃપા તમારી ભેળી જ આવે, चाहे कितने भी जन्म आप ले, क्योंकि इस शक्ति का नाश कभी नहीं होता. और कृपा कैसे मिले? तो कहा कृपा पाने का 3 मार्ग है. एक, उनकी कथा सुने, भगवान की कथा सांभळो, भगवती की कथा सांभळो, यानी श्रवण. कृपा पाने का दूसरा रास्ता है, दूसरा मार्ग है स्मरण. स्मरण, श्रवण करो, एनी कथानु स्मरण करो. और तीसरा, श्रद्धा रखो, पूर्ण श्रद्धा रखो. अरे भला आदमी, श्रद्धा हमारी टूटनी नहीं चाहिए, श्रद्धा अपनी टूटवी न જોઈએ, એટલી શ્રદ્ધા રાખો. और चौथा, धैर्य रखो, धीरज રાખો. આ 4 માર્ગથી તમારી પર કૃપા થાય અને થાય. જો તમારે ભગવતીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો આ 4 માર્ગને પકડી રાખો. આ બહુ જરૂરી છે. અને એટલા માટે એવું નહીં માનશો કે ભાઈ એમણે દેવો ઉપર જ કૃપા કરી, દાનવો ઉપર કૃપા ન કરી. પરંતુ આ કથા તમને એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે દાનવતા અને માનવતાનો ભેદ તમને સમજાય. દાનવતા અને માનવતા વચ્ચેનો ભેદ અહીં સમજાવવામાં આવ્યો છે. દાનવતા કોને કહેવાય, માનવતા કોને કહેવાય? દેખો, અહીંયા હું તમને માનવતા અને દાનવતાનો ભેદ બતાવું. માનવતા ક્યાં હે? તો કે માનવતાના 3 પ્રકાર છે. પહેલા માનવતાના 3 પ્રકાર છે. ક્યાં? તો કે પેલી શારીરિક માનવતા, બીજી વાચિક માનવતા અને ત્રીજી मानसिक मानवता. और शारीरिक मानवता क्या है? शारीरिक मानवता में 3 होता है. તમે શરીરથી માનવ બનીને આવ્યા છો તો તમારામાં 3 છે. 3 કયા? तो कि दान. आप दान देते हो दूसरों को, दान वृत्ति आप में है, जरूरी है ये, क्योंकि आप मानव है. अगर मानव दान नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, मानव दान करता है, यानी जीव दान करता है, प्रकृति भी दान करती है. તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે કે પ્રકૃતિ તમને દાન આપે છે? ये सूर्य क्या करता है? दान देता है. ये वरुण क्या करता है? दान देता है. समुद्र क्या करता है? दान देता है. आ दरियाમાંથી બધું આપણને મળે છે ભાઈ, એ શું છે? ये पृथ्वी क्या करती है? दान देती है. पूरी प्रकृति दान देती है. लेकिन अगर मानव दान न करे
तो समझना उसमें मानवता नहीं है। मानव दान करने के लिए संसार में आया है। जीव भी दान करता है, प्रकृति भी दान करती है और भगवान भी दान करता है। भगवान सबसे बड़ा दाता है, बड़ा दानी है। तो पहली दान, બીજું પરિત્રાણ. પરિત્રાણ એટલે રક્ષા કરવી, બીજાની રક્ષા કરવી. તમે માનવ બનીને આવ્યા છો તો બીજાની રક્ષા કરો. રક્ષણની ભાવના રાખો કે બીજો આપણાથી રક્ષિત બને, હું બીજાની સેવા કેમ કરું. આ ત્રીજી માનવતા છે. તો દાન, પરિત્રાણ અને સેવાની ભાવના જેનામાં હોય એને કહેવાય શરીરથી માનવ. શારીરિક માનવતા એને કહેવાય. બીજી વાચિક માનવતા, વાણીની માનવતા કઈ તો કે પ્રિય ભાષણ, પ્રિય બોલવું, કઠોર ન બોલવું, પ્રિય બોલવું. બીજું સત્ય બોલવું, બોલો તો સત્ય બોલો, બોલો તો પ્રિય બોલો. અને ત્રીજું હિતકારી બોલવું, હિત ભાષણ કરવું, બીજાનું હિત થાય એવું બોલો. આ ત્રણ વસ્તુ તમારામાં હોય તો સમજવું કે તમે વાણીથી માનવ છો. જો આ ત્રણ ન હોય તો તમે માણસ નથી, તમે માણસની ભાષા બોલતા નથી. જો તમે કોઈનું હિત થાય એવું ન બોલો, જો તમે કોઈનું પ્રિય થાય એવું ન બોલો, અને જો તમે સત્ય ન બોલો તો તમે માણસ નથી, માનવ નથી. આ કહેવાય માનસિક માનવતા, વાચિક માનવતા. અને ત્રીજી માનસિક માનવતા, યાને મનથી તમે માનવ હોવા જોઈએ. માનસિક માનવતા કઈ તો કે સંતોષ. ભગવાન આપણને જીવનમાં જે આપે છે એમાં તમે સંતોષ રાખો તો તમે મનથી માનવ છો. બીજું જીતેન્દ્રિય હોવો જોઈએ માણસ, જીતેન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય જીત હોવો જોઈએ. અને ત્રીજું श्रद्धावान होना चाहिए। तो ये तीन अगर आप में है तो आप मन से मानव है। तो मानसिक मानवता, वाचिक मानवता और शारीरिक मानवता हमारे में होनी चाहिए। मानी उपासना करवाथी मने तमने आ बधी वस्तु। पहली वस्तु तो ये मानव एटले शू, मानव कोने कहेवाय? मानवनी व्याख्या आपू सुनिए। मानव क्या है? પોતાની અંદર રહેલા દોષોને જુએ અને એ દોષોને દૂર કરવાનું સામર્થ્ય જેનામાં હોય એને માનવ કહેવાય। પોતાની અંદર રહેલા દોષને જુએ, મારી અંદર કેટલા કેટલા દોષ છે, કેટલા અવગુણ છે, હવે આપણી અંદર રહેલા અવગુણને આપણે દૂર કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ। ચલો મુझ में क्रोध बहुत है तो मुझे जानना चाहिए कि क्रोध मेरा दूर हो जाए। हम कोशिश करें। हम कामी है तो हमारा काम दूर हो जाए। हम लोभी है तो हमारा लोभ हम दूर करें। तो अपनी अंदर रहेला जे अवगुणों है, अपनी अंदर रहेला दोषों है, ए दोष ने दूर करवानुं तमारामां सामर्थ्य है। अगर आप चाहें तो आप निर्लोभी हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अकाम हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अक्रोधी हो सकते हैं। आ बधुं सामर्थ्य तमारामां छे अने आवुं सामर्थ्य जेनामां होय एने मानव कहेवाय छे। पशुमां आवुं सामर्थ्य नहीं। पशु में ऐसा सामर्थ्य नहीं होता, मानव में होता है। तो भगवाने आपने मानव बनावीने जगत में मूक्या है। हवे बात आवे दानवतानी। दानवता क्या है? तो कि पहली दानवता तो कि शारीरिक दानवता। शारीरिक दानव कोने कहेवाय? तो कि कोईने दान न आपवुं एने दानव कहेवाय। कोईने पण तमे जो एक वस्तु समझी लेजो, कोईने तमे दान आपो छो ने नवाई नहीं करता। नवाई नहीं करता। તમે દાન આપો નવાઈ એટલા માટે નથી કરતા કે જરૂરિયાત કરતાં વધારે પડતું માણસ ભેગું કરે એને પાપ કહેવાય। કેવું પાપ કહેવાય? પરિગ્રહનું પાપ। શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે ભાઈ તમારી જરૂરિયાત પૂરતો તમને મળી ગયું અને એનાથી તમે વધારે ભેગું કર્યું છે અને જો તમે એનો સદુપયોગ ન કરો તો એને પાપ ગણવામાં આવ્યું છે। તો પરિગ્રહ રૂપી પાપ કર્યું એટલે પસ્તાવો કરવો પડે। કોઈ પણ પાપનો પસ્તાવો કરવો પડે છે। આ પસ્તાવ વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। કલાપી બોલ્યા છે। આ પસ્તાવ વિપુલ ઝરણું પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે તમારે પાપનું। તો પરિગ્રહ રૂપી પાપનું પ્રાયશ્ચિત એનું નામ દાન। દાન એ તમારા પાપનો પસ્તાવો છે। એ કોઈ નવાઈ નથી અથવા એ કોઈ દેખાડો નથી। એટલે પસ્તાવો માણસને કરવો જ પડે છે। પરિગ્રહ રૂપી પાપનું પ્રાયશ્ચિત અને દાન કહેવાય। અને તમે દાન ન આપો એ શારીરિક દાનવતા છે। उसको दानव माना है। बीजू તમે બીજાની રક્ષા ન કરો તો એ દાનવતા છે। અને ત્રીજું કોઈની સેવા ન કરો, તમારામાં સામર્થ્ય હોવા છતાં તમે સેવા ન કરો તો એ દાનવતા છે। ત્યાર પછી તો કે વાચિક દાનવતા કઈ?
तो कि क्रूर वचन बोलવું, તમારું વચન જો ખરાબ હોય, તમારી વાણી ખરાબ હોય, ક્રૂર વચન બોલવું, અસત્ય વચન બોલવું, અહિત થાય એવું બીજાનું બોલવું અને સ્વાધ્યાય ન કરવો, સ્વાધ્યાયમાં આળસ કરવી, એને કહેવાય શારીરિક. ત્યાર પછી વાચિક દાનવતા, એ વાણીની દાનવતા છે. અને ત્રીજી માનસિક દાનવતા કહે તો કે ગમે એટલું મળે સંતોષ જ ન હોય, અસંતોષ. તો સમજવું તમે મનથી દાનવ છો. જેના જીવનમાં અસંતોષ હોય, પછી અસંયમ હોય, સંયમ જ ન હોય અને અશ્રદ્ધા હોય, આને કહેવાય માનસિક રીતે દાનવ. જૈનિઝમ છે ને, જૈનિઝમ જૈન ધર્મ, જૈન ધર્મમાં ધર્મ અધર્મની વ્યાખ્યા આપી છે. ધર્મ અધર્મની જૈનિઝમમાં કહ્યું છે કે અધર્મ શું? અધર્મ કોને કહેવાય? તો કે મનનો અસંયમ એ જ અધર્મ છે. ધર્મ કયો? તો કે મનનો સંયમ. તમારું મન સંયમિત રહે એ જ મોટા મોટો ધર્મ છે. પણ જો તમે મનનો સંયમ ગુમાવ્યો તો મનના અસંયમને જ અધર્મ માનવામાં આવ્યો છે. આ જૈનિઝમની વ્યાખ્યા છે. તો અહીંયા એ જ વાત કરવામાં આવી કે જો તમે અસંયમિત હો તો તમે દાનવ છો અને અધર્મ કરવા તરફ જઈ રહ્યા છો. તો આ બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં લઈ અને હવે આપણને આ સ્કંદમાં લઈ જાય છે કે મારે તમારે શું કરવું? શ્રેષ્ઠ માનવ બનવું કે દાનવ બનવું? क्या बनना चाहते हो आप? दानव रहना चाहते हो या मानव रहना चाहते हो? और दानव क्या करता है, मानव क्या करता है, एक कहने के लिए इसमें बहुत सारी कथाएं दी है. શરૂઆત કરી છે વૃત્રાસુરથી. આ ચરિત્ર શ્રીમદ ભાગવતમાં પણ છે, પણ શ્રીમદ ભાગવતમાં આ કથા થોડી જુદી રીતે આપવામાં આવી છે, થોડી અલગ રીતે, અને અહીંયા પણ અલગ રીતે આ કથા દેવામાં આવી છે. હવે આમાં આગળ કહે છે, भगवान व्यास ने कहा कि देखो महाराज, मैं आपको ये कथा सुनाने जा रहा हूँ कि हम हमारी दानवता से कैसे बचे और हम श्रेष्ठ मानव कैसे बने, हम उत्तम मानव कैसे बने, ये कथा मैं आपको कहने जा रहा हूँ. धन्योऽसि राजंस्तव बुद्धिरिदृशी जाता पुराण श्रवणे अतिसादरा पितवामृतं देववरास्तु सर्वथा पाने वितृष्णा प्रभवन्ति वै पुनः. दिने दिने ते अधिक भक्ति भाव कथा सुराजन महनीय कीर्ते श्रोता यदेक प्रवीण शृणीति वक्ता तथा प्रीतमना ब्रवीति. राजन, आपको धन्य है कि आपकी बुद्धि भगवान की कथा को चाहती है. कथा श्रवण में, पुराण श्रवण में तुम्हारी बुद्धि लगी रही. महाराज, ये अमृत को तू पिए जा रहा है, तू धन्यवाद ने पात्र છે કે તને કથામૃતનું પાન કરવાનું ગમે છે. બીજું કે ઘણા લોકોને એક દિવસ સાંભળવી ગમે, કોઈને 2 દિવસ, કોઈને 7 દિવસ, लेकिन तेरी प्रीति हो गई है कथा में. कथा में तो तुम्हारी प्रीति हो गई है, तू धन्यवाद के पात्र है. દિવસે દિવસે તારો પ્રેમ વધતો જાય છે. દિને દિને તે અધિક ભક્તિ ભાવ કથા સુરાજન મહનીય કીર્તિ. હે રાજન, માં જગદંબાની મહાન કીર્તિને સાંભળવામાં તું કેટલો બધો રસિક બન્યો છે, કેટલો રસ લે છે. ખરેખર આજે તું ધન્યવાદ અને પાત્ર છે. જો કથા કેમ સંભળાય કથા? કથાને અમૃત માનીને કથા સંભળાય. શું લખીએ આપણે પત્રિકામાં? કથા અમૃતનું શ્રવણ કરવા માટે જરૂર પધારજો. કથા અમૃત છે, પણ કથા સાંભળવા આવો ને ત્યારે આપણે ભૂલી જઈએ કથા અમૃત છે, ત્યારે ભૂલી જઈએ છીએ. અને તમને અમૃત મળી જાય તો તમે એનું એક કોઈ ટીપું ઢોળાવા દો ખરા? માની લો તમને કોઈ અમૃત આપ્યું, લ્યો અમૃત, तो अमृत तो देखा तो नहीं है किसी ने, लेकिन अगर मिल गया, चलो अमृत आपको मिल गया, तो अमृत आपको मिले तो एक भी बूंद आपको नीचे गिरने नहीं दोगे. वैसे कथा का एक एक शब्द अमृत के समान है. ये अमृत मानकर कथा सुनो, अमृत मानकर कथानो एक एक शब्द सावधानी थी सांभळो, अमृत मानीने कथा सांभळो. ये कोई सामान्य नहीं है. और इस प्रकार तो धन्यवाद के पात्र है. भगवती जगदम्बानी आ देवी कथा में आपने संभळावी. और अब भगवती की कृपा प्राप्त महापुरुषों की कथा में आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने अपनी मानवता को पकड़ कर रखा.
પોતાના દેવીપણાને જેણે પકડી રાખ્યું, પોતાના માનવીપણાને જેણે પકડી રાખ્યું છે, આવા મહામાનવોની અને ભક્તોની કથા હું તમને સંભળાવું છું. હવે પૂર્વના સમયમાં એક ત્વષ્ટા નામના પ્રજાપતિ થયેલા, અને ત્વષ્ટા પ્રજાપતિને આમાં લખે છે કે વિશ્વરૂપ નામનો દીકરો થયેલો. આ વિશ્વરૂપની કથા શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે, છઠ્ઠા સ્કંદમાં. અહીંયા છઠ્ઠા સ્કંદમાં જ છે. આ છઠ્ઠો સ્કંદ શરૂ થયો, પણ બંનેનું લક્ષ્ય અલગ અલગ છે. ત્યાં ભાગવતમાં લક્ષ્ય અલગ છે, અહીંયા પણ અલગ છે. આમાં લખે છે વિશ્વરૂપે તપસ્યા શરૂ કરી, ઉગ્ર તપસ્યા. અને તપસ્યા કોઈ પણ કરે ને એનો પેલો વેલો વાંધો એક જ માણસને છે. કોને? ઇન્દ્રને. ઇન્દ્રને વાંધો છે. કોઈ પણ તપ કરવા બેસે, પછી એ દાનવ હોય, દેવ હોય કે માનવ હોય, તમે તપ કરો તો તમને ઇન્દ્ર જ વિઘ્ન કરે. 100% વાત છે. તમને વિઘ્ન કોણ કરે? ઇન્દ્ર. તપસ્યા કરવા બેસો એટલે ઇન્દ્રને એમ થાય કે ભાઈ આને કંઈ લાભ થઈ જશે વધારે, કારણ કે ઇન્દ્રનો સ્વભાવ છે ને દ્વેષીલો સ્વભાવ છે. ઇન્દ્ર શું કામ વિરોધ કરે છે? આધ્યાત્મિક અર્થ બતાવું. કોણ હે ઇન્દ્ર? ઇન્દ્ર એટલે મન. ઇન્દ્રિયોનો પતિ અને ઇન્દ્ર કહેવાય. ઇન્દ્રિયોનો પતિ. આપણી ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી કોણ છે? આપણું મન. તમારું મન કે ને એમ તમારી ઇન્દ્રિયો કામ કરે છે. ઇન્દ્રિયો કઈ? તો કે આંખ, કાન, નાક, શરીર, ત્વચા, ઉપસ્થ, ગુદા. આ બધી જે ઇન્દ્રિયો છે એમાં 5 કર્મેન્દ્રિય છે, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. આ 11 ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી મન છે. મન એટલે ઇન્દ્ર. તમારી તપસ્યામાં કોઈ મોટો વિઘ્ન કરનારું બીજું કોઈ નહીં, તમારું પોતાનું મન છે. તમારું જ મન. તમને હખે નો બેહવા દે. બેસવા દે? કથા સાંભળવા આવ્યા હોય ને કલાક થાય હવે ઊભું થવું છે, સમજી લેવું ઇન્દ્રે વિઘ્ન કર્યું. આ ઇન્દ્રનો વિઘ્ન છે. વળી પાછું આ કંઈક લાભ પ્રાપ્ત કરી લેશે તો ઇન્દ્રને ચિંતા થાય. એને ચિંતા થાય કે આના પાપ મટી જશે તો, કારણ કે કથા સાંભળવાથી પાપ મટે છે. હા, બિલકુલ. ભગવતીની કથા તમે સાંભળો. કથા અલૌકિક છે મેરે ભાઈ બહેન. કથા લૌકિક વસ્તુ નથી, અલૌકિક છે. આ તમે જે સાંભળો છો એ અલૌકિક છે. તમે કરી રહ્યા છો અલૌકિક છે. આમાં લૌકિક કંઈ નથી. લૌકિક શું? તો કથા મંડપની બહાર જઈને જે બકવાસ શરૂ કરો ને એ લૌકિક છે. એ બધું લૌકિક થયું. વ્યવહારની વાતો કરો તમે, એ બધું લૌકિક. આ અલૌકિક છે. તમને ખબર છે શું મળે કથા સાંભળવાથી? ઈશ્વરાસુ પરમેશ્વર એક દોહમ બોલ્યા છે, અરે જાડ ટળે મન મળગળે અને નિર્મળ થાય દે, એ ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. એ જાડ ટળે મન મળગળે નિર્મળ થાય દે, એ ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. જાડ ટળે ને મન મળગળે. જાડ એટલે બુદ્ધિની જાડાઈ ટળી જાય, બુદ્ધિની જાડાઈ મટી જાય. બુદ્ધિની જાડાઈ, અજ્ઞાન. જાડ ટળે અને મન મળગળે. મનના મળ ગળી જાય, મનના મળ મટી જાય. અને ભાગ હોય ને તો સાંભળવા મળે. ભાગ્ય હોય તો ભાગવત સાંભળીએ શ્રવણે. શ્રવણ એટલે કાન. અગર ભાગ में होगा तो आपको मिलेगा. કોઈ ઈશ્વરને પૂછ્યું કે કથા શું કામ સાંભળવી, એ કહો ને. શા માટે? હવે નાના છોકરાઓને મનમાં પ્રશ્નો થતા હોય, કથામાં શું સાંભળવું, કે કથા શું કામ સાંભળવી? એટલે એનો જવાબ ઈશ્વર આપે છે. જો કથા શું કામ સાંભળવી એ પહેલાં કહી દઉં તમને, કે સાંભળીને આપણા મનમાં જે અજ્ઞાન ઘૂસી ગયો હોય ને, ખોટી વાતો, એ ખોટી વાતોને ધક્કો મારવાનું કામ સારી વાત કરે છે. કોઈ સાચી વાત હોય, જ્ઞાનની કથા હોય ને, એ તમે સાંભળો ને તો ખોટી વાતો મનમાંથી નીકળી જાય. એટલે અજ્ઞાનને ધક્કો મારવા માટે જ્ઞાનની કથા સાંભળવી પડે છે. જો તમે કોઈ દિવસ કથા નહીં સાંભળો તો પેલી ખોટી વાતો, અજ્ઞાનની કથા છે ને, જે અજ્ઞાનની વાતો તમારા મનમાં ઘૂસી ગઈ છે, એ તમને પીડા આપશે. એ પછી દૂર નહીં થાય, હટશે નહીં. પણ એને હટાવવાનું આ કામ છે. એને હટાવવા માટે તમારે જ્ઞાનની કથા સાંભળવી. આ એક કારણ, આ લૌકિક કારણ કહેવાય. બીજું આધ્યાત્મિક કારણ, ઈશ્વરનો અનુભવ કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત કથા છે. શું કામ? ભગવાન અતિન્દ્રિય છે. અતિન્દ્રિય એટલે શું? ઇન્દ્રિયોથી ઓળખી ન શકાય એવા.
તમે કલ્પના કરી શકશો કે 1000 સૂરજ જેણે બનાવ્યા હોય એની તમારી આંખ ઇન્દ્રિય કેમ જોઈ શકે? એક સૂરજને સામે ન માંડી શકો આંખ તમે, તો 1000 સૂરજ જેણે બનાવ્યો એને કેમ નિહાળી શકો તમે? તમારી ઇન્દ્રિયો એને ઓળખી નહીં શકે, એનો વિચાર સુદ્ધા નહીં કરી શકે. તમારું મન એ ઈશ્વર છે. એને અતિન્દ્રિય શબ્દ છે ને, એ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો શબ્દ છે. અતિન્દ્રિય સંગ્રહ સર્ગો ધૃતાત્મા નિયમો યમ વૈદ્યો વેદ્ય સદા યોગી વીરહા માધવો મધુ અતિન્દ્રિયો મહામાયો મહોત્સાહો મહાબલ મહાબુદ્ધિ મહાવીર્યો મહાશક્તિ મહાદ્યુતિ. તો આ બધા